آپ دیکھ رہے ہیں داستان قدا۔ پیش خدمت ہے وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری۔ ملاحظہ کیجیے قسط نمبر 1۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ فرزان نے الٹے ہاتھ کی آستین سے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور پھر سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا لکڑی کا وزنی ہتھوڑا ایک طرف اچھال دیا۔ صبح سے کام کرتے کرتے اس کا بدن تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی، جیسے ساری آکسیجن ایک ہی مرتبہ اپنے پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتا ہو۔ پھر آپ ہی آپ اس کے قدم ورکشاپ کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ 15-20 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد چیختی چنگھاڑتی شور مچاتی گاڑیوں کے ازدحام کو کراس کرتے ہوئے وہ سڑک کی دوسری جانب پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ سڑک کے کنارے تخت پوش لگا کر بیٹھے اس چائے والے کی طرف تھا، جس کی چائے ارد گرد کے تمام بازاروں میں مشہور تھی۔ لکڑی کا ایک شکستہ تخت، اس پر رکھا ہوا مٹی کے تیل کا سٹوو، چند چینک اور کچھ کپ اس چائے والے کی کل کائنات تھی، جن کو اس نے بڑی ترتیب سے سجا رکھا تھا۔ قریب ہی فٹ پاتھ پر رکھے لکڑی کے 2 بینچ بھی موجود تھے، جن پر بیٹھے اکا دکا گاہک چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فرزان بھی بینچ کے ایک کنارے پر ٹک گیا۔ اس کے بڑے بڑے گرد آلود بال اس وقت جھاڑ جھنکار کا منظر پیش کر رہے تھے۔ میلی چکٹ شلوار قمیص اس انداز میں پہنی ہوئی تھی کہ سامنے دامن میں موجود 3-4 سوراخ صاف نظر آ رہے تھے۔ رانا صاحب، ایک فرسٹ کلاس کپ ہمیں بھی عنایت کریں۔ پگڑ کرتے میں ملبوس رانا صاحب نے سر ہلا دیا۔ باریک باریک مونچھوں والے رانا صاحب 40-45 سالہ پختہ عمر کے مالک دکھائی دیتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گزشتہ 20 سالوں سے وہ ایسے ہی تھے۔ وہ 24 سالہ بھرپور جوان تھا، لیکن رانا صاحب آج بھی جوں کہ توں اسی حلیے میں نظر آتے تھے جیسا فرزان انہیں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ان کی عمر جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی تھی، اور یہی نہیں، ان کی چائے کا معیار بھی بالکل ویسے ہی ایک جگہ برقرار تھا۔ فرزان سر جھکائے گہری سوچ میں گم بیٹھا ہوا چائے کا منتظر تھا کہ اچانک ایک طرف سے بڑی بڑی داڑھیوں والے 3-4 اشخاص نمودار ہوئے، جن کے کاندھوں پر بستر بند نما کوئی چیز لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے رک کر چند لمحے رانا صاحب سے کچھ گفتگو کی، پھر ان میں سے ایک شخص بینچوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں بیٹھے 3-4 افراد سے مخاطب ہوا۔ جناب، 2 منٹ کے لیے آپ بھی ادھر تشریف لے آئیں اور دین کی بات سن لیجئے۔ وہ تینوں لوگ اٹھ کر ان کے قریب پہنچ گئے، لیکن فرزان بدستور کسی گہری سوچ میں مستغرق رہا۔ اس شخص نے ایک مرتبہ پھر آواز لگائی، جناب 2 منٹ کے لیے آپ بھی ادھر تشریف لے آئیں، علامہ صاحب دین کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے، آپ بھی سن لیجئے، اللہ جزائے خیر دے گا۔ لیکن فرزان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، شاید اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ تب دعوت دینے والے نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ فرزان نے ہڑبڑا کر ادھر دیکھا تو وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے، محترم سارے دوست وہاں جمع ہیں، چند منٹ کے لیے آپ بھی تشریف لائیں، علامہ صاحب دین کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ کیا بیان فرمائیں گے آپ کے علامہ صاحب؟ فرزان خشمگی نظروں سے مخاطب کو گھورتے ہوئے بولا، یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک عمال کرو، یا ان کے پاس کوئی اور نیا دین ہے؟ فرزان نے بآواز بلند کہا تو دوسرے لوگ بھی ادھر متوجہ ہو گئے۔ پھر غالباً وہ علامہ صاحب ہی تھے جن کو جوش آ گیا، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، میاں کیسی گفتگو فرما رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور آپ اللہ کے نام پر چند منٹ صرف نہیں فرما سکتے؟ کیا ہوگا اس قوم کا؟ علامہ صاحب کا لہجہ خاصا تلخ تھا، لیکن فرزان کا جوابی رد عمل علامہ صاحب کو مزید تاؤ دلا گیا۔ فرزان بلند آواز سے ہنسا تھا، ایک طویل ہنسی، پھر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، علامہ صاحب یہی تو فرق ہے آپ لوگوں کی اور میری سوچ میں۔ بقول شاعر، زاہد گمراہ کے میں کس طرح ہمراہ ہوں، وہ کہے اللہ ہوں میں کہوں اللہ ہوں،
नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अल्लाह हैं, आप खुदाई का दावा कर रहे हैं? अलामा साहब ने गुस्से से फड़फड़ाते हुए दबंग आवाज में सवाल किया। अलामा साहब का लहजा इतना बुलंद था कि इर्द गिर्द मौजूद कुछ और लोग भी इस तरफ मुतवज्जा हो गए। इक्का दुक्का राहगीर और चंद रिक्शा ड्राइवर भी करीब आकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगे। फरजान धीमे अंदाज में नहायत तहम्मुल के साथ गोया हुआ। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ एक शेर सुनाया है। अगर आपको ये खुदाई का दावा लगता है तो फिर ये दावा उस शायर ने किया होगा जिसका ये शेर है। अल्लामा साहब गुस्से और नागवारी के मिले जुले तासुरात के साथ गोया हुए। मियाँ, ये शायर का नहीं, ये तुम्हारा दावा है, शेर तुम सुना रहे हो। फरजान ने अजीब से अंदाज में अल्लामा साहब की तरफ देखा और उकताहट भरे अंदाज में कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। हर शख्स हर बात को उतना ही समझता है जितनी बुलंदी तक उसकी सोच परवाज कर सकती है। अब आपकी मर्जी है, जैसा आप समझें। मैं आपसे क्या बहस करूं? तुम अपने आप को बहुत आलिम फाजिल और हर चीज पर कादिर समझ रहे हो। दावा कर रहे हो तो साबित भी करो। जाओ यार, अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, बात खत्म करो। फरजान के लहजे में बेजारी थी। ऐसे कैसे खत्म कर दें? तुमने बात कही क्यों? अब कही है तो साबित करो। फरजान सवालिया नजरों से अल्लामा साहब की तरफ देखते हुए बोला। कैसे साबित करूं? तुम सूरज को हुक्म दो कि वो जमीन पर गिर जाए। अल्लामा साहब तिल मिलाकर बोले। फरजान की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। वो अल्लामा साहब को घूरते हुए बोला, मैं सूरज को कोई हुक्म दूं या ना दूं, आप ये बताएं कि मुझे ये हुक्म देने वाले आप कौन हैं? अच्छा, तुम यूं करो कि यहीं खड़े खड़े बगैर हाथ पांव हिलाए मेरे हाथ पांव तोड़ कर दिखाओ। अल्लामा साहब भी शायद सरक ही गए थे। फरजान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। शायद वो खुद भी लुत्फ लेने लगा था। वो शरारती मुस्कुराहट से बोला, आपको कयामत तक छूट दी गई है, एक ही मर्तबा सजा मिलेगी। उसे मुस्कुराता देखकर अल्लामा साहब मजीद जलाल में आ गए। ला हौला वला कुव्वता, तुम समझते क्या हो अपने आप को? आखिर तुम हो क्या चीज? फरजान तंजी अंदाज में हंसते हुए बोला, अल्लामा साहब, मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। मेरी लाइन कुछ और है। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूं। बनाकर खुद ही एक मिट्टी की मूरत, वो खुद ही आबसा है मैं नहीं हूं। कभी साजिद कभी मसजूद हूं मैं, और उस पर ये सजा है मैं नहीं हूं। अगर कुछ भी नहीं मेरी हकीकत, तो ये किसकी सदा है मैं नहीं हूं। न समझो कुछ अगर तो मैं ही मैं हूं। अगर समझो खुदा है मैं नहीं हूं। कोई माने न माने उसकी मर्जी, ये मेरा फैसला है मैं नहीं हूं। फरजान ने बड़े रसान से चंद अशार सुनाए और फिर सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ते हुए बोला, तारीख में एक नामवर आदमी गुजरा है जिसे लोग तो क्या, तारीख भी कुछ अच्छे लफ्जों से याद नहीं करती, लेकिन उसका एक जुमला मुझे बेहद पसंद है कि इस दुनिया में जिंदा रहने का बेहतरीन असूल ये है कि जो जहां है जैसा है उसे उसके हाल पर रहने दो। फरजान का ये जवाब सुनकर अल्लामा साहब मजीद जोश में आ गए और तिल मिलाए हुए अंदाज में बोले, वो सब छोड़ो, तुमने अभी क्या कहा है, क्या तुम जानते हो? जी जानता हूं, फरजान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। तो अल्लामा साहब मजीद सीखपा हो गए और जोरों शोर से धाड़ने लगे। गुस्से की ज्यादती की वजह से उनके नथने मुसलसल फूल और पिचक रहे थे और उनके बाकी साथी भी लाल पीले होते नजर आ रहे थे। इस दौरान लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो चुका था और मजमा सड़क तक पहुंच गया था। ठीक उसी वक्त एक पुलिस वैन वहां आकर रुकी। पुलिस के फर्ज शनास जवान छलांगे लगाकर गाड़ी से उतरे और चील की तरह मजमा की तरफ लपके। मजमा काई की तरह छट चुका था और लोगों के इर्द गिर्द हटने की वजह से जो रास्ता नमूदार हुआ, उसने पुलिस के जवानों को ऐन फरजान के सामने ला पहुंचाया। फिर एक फर्ज शनास जवान ने फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम करते हुए कड़कदार आवाज में पूछा, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या कोई मदारी आया हुआ है? क्या मजमा लगा रखा है? फरजान ने गहरी नजरों से पुलिसमैन का जायजा लिया और फिर होंठ सकोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो काम पर से चाय पीने आया था। मौलाना साहब खामखा गले फिट हो रहे हैं और फर्ज शनास नौजवान जो शायद हेड कांस्टेबल था
एक ही छलांग में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज कर दिए जाने पर निहाल हो गया और उसका पहले से फूला हुआ सीना 2 इंच मजीद फूल गया। फिर वो मुफक्कराना अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, यार ये मौलवी लोग भी ना फसाद बर्पा करने से बाज ही नहीं आते, कहीं मजहब तो कहीं फिरका परस्ती। इन लोगों को दुकानें चमकाने का बहाना चाहिए बस। क्यों जी मौलवी साहब, राणा साहब के फट्टे के नीचे से कौन सा दज्जाल बरामद हो गया है जो आपने यहाँ मजमा लगा रखा है? फरशनास जवान अलामा साहब पर चढ़ दौड़ा। तौबा तौबा नौज बिल्ला, यहाँ तो दज्जाल से भी बड़ा फितना पैदा हो गया है। ये मासूम सूरत शख्स जो हमारे सर इल्जाम धर रहा है, अभी अभी सबके सामने इसने खुदाई का दावा किया है। ये कहता है कि नौज बिल्ला मैं खुदा हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कयामत की निशानियां हैं। ये सुनते ही फर्शनास नौजवान की बत्ती गुल हो गई। उसका चौड़ा सीना यकदम सुकड़कर अपनी असल हालत में आ गया, बिल्कुल यूं जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। वो फरजान की तरफ पलटा तो यूं तोता चशम हो चुका था कि चंद लम्हे पहले होने वाली अपनी तरक्की को भी अक्सर फरामोश कर चुका था। वो गुर्राते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, वो बिठाओ इनको गाड़ी में, एसएचओ साहब खुद ही इनका फैसला करेंगे। पुलिसमैन तेजी से फरजान की तरफ बढ़े, लेकिन वो जल्दी से उठकर खुद ही गाड़ी में बैठ गया। अलामा साहब वापस पलटे तो फरशनास जवान की धाड़ बुलंद हुई। आप किधर जा रहे हो बादशाहो? आपके बगैर स्टोरी का क्या खाक मजा आएगा? उठाओ इन मौलवियों को, डालो इनको भी गाड़ी में। और जवानों ने उलमाए कराम को पकड़कर बाइज्जत तरीके से गाड़ी नशीन कर दिया। दिलचस्प उर्दू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।